Virtual class for students, 31st May 2021. Today's subject spoken English. It's our 8th day and today's topic is ear training. Donor give me courage to do what is right. Oh, donor give me courage to do what is right. Courage to speak, courage to fight, courage to speak, courage to fight. Oh, donor give me courage. To do what is right. For honesty, courage to choose the good in me, courage to do what is right. बोलू का मामा? In my youth, oh, donor give me courage to do what is right. Courage to win when I'm in the wrong. Courage to face the day with a song. Courage to win when I'm in the wrong. Courage to face the day with a song. Oh, donor give me courage to do what is right. Oh, donor give me courage to do what is right. Courage to guard my thought and tongue. Courage to choose the right phenomenon. Courage to guard my thought and tongue. Courage to choose the right phenomenon. Oh, donor give me courage to do what is right. इयर ट्रेनिंग मध्ये आपण ही पहिल्यांदा एक प्रे गायलेली आहे. नाही, ठीक आहे. We see the next PPT. Here is a half line of the song. You want to complete it. Okay? जांभूळ पिकल्या झाडा खाली, पिकल्या झाडा खाली ढोल कुणाचा वाजतो. राईट. मला भरलं तुझं वारग, मी तुझा उमेदवार ग, तुझ्या एक मतासाठी माझं काळीज तुटतंय. कंप्लीट द लाईन. मला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय. अरे वा, क्या बात आहे. जेव्हा बघतीस तू माझ्याकडं, मला आमदार झाल्यासारखं वाटत. ओके, नेक्स्ट वन. शांत झाली, शालू झाली, आता कुणाचं नाव? आला बाबूराव. आला बाबूराव. फोर्थ, Johnny S. Papa. Eating sugar no papa. Okay. All of you know all these singing songs. You completed the remaining line. Why you completed these lines? Yes, sir. तुम्ही या गाण्याची पुढची ओळ कस काय पूर्ण केलात? अभिनव सर, ते गाणे आहे ना कुठे पण वाजतात, म्हणजे आमच्या कानावर जास्त पडतात म्हणून आम्हाला ते पाठ झाले. कानावर जास्त पडतात म्हणजे कानावर पडणे म्हणजे काय रे? आपण ते ऐकणे म्हणजे आपण ते ऐकतो, म्हणजे आपण वारंवार ऐकतो म्हणून आपल्याला हे गाणे पाठ आहेत. That is today's session is ear training. If you want to develop your spoken English, you want to talk in the English, if you communicate in the English, but before that you want to listen the carefully, and that is the main thing of the ear training. तुमच्या कानांचं प्रशिक्षण म्हणजेच तुम्हाला ऐकवण्याचं प्रशिक्षण हे वारंवार घडलं पाहिजे. हे गाणं तुम्ही नेहमी ऐकता, बँड वरती, लग्नामध्ये, कुठं माईक वरती, कुठेही हे गाणे जेव्हा ऐकता तेव्हा ते तुम्हाला ऐकून पाठ होऊन जातं. बरोबर आहे की नाही? बाय लिसनिंग अगेन अँड अगेन वी by heart it, and that is the main thing of the English words, sentences, whatever may be there.
You listen again and again. Then you can produce yourself in the talking. Otherwise not. Good listener, good speaker. हे आपण जे शिकतो तर ते त्याच्यातलाच एक भाग आहे. ज्याला चांगलं ऐकता येतं त्याला चांगलं बोलता येतं. Who listens carefully, he speaks very fluently. What I am saying? Who listens carefully, he speaks very fluently. And that's why listen again and again. Whatever you done, what you have doing for the listening. Now think about it. तुम्ही खरंच हे ऐकण्यासाठी मग काही काम केलंय का? आता मी इंग्रजीसाठी बोलतोय, मी याच्यासाठी नाही बोलत. मग इंग्रजीच्या लिसनिंग मध्ये आम्ही काय केलं? इंग्लिश स्पीकिंग आपलं वाढवण्यासाठी आम्ही काय काय ऐकतो, काही काम करतो का? याचाही आपल्याला काही अभ्यास करावा लागतो. ओके, वी थिंक अबाउट व्हाय डू वी लर्न इंग्लिश लँग्वेज. आम्ही इंग्रजी भाषा का शिकतो? आज आपला इंग्रजीचा चालू आहे. जर्मन असेल, मराठी असेल, हिंदी असेल, उर्दू असेल, whatever may be the language, why we learn the language? What is the main thing? Who says? आम्ही कोणतीही भाषा का शिकतो? सर आपण बोला. Raise your hand. Who want to say? Raise your hand. Okay. Unmute yourself and say. सर आपण जेव्हा म्हणजे प्रवासात असतो तेव्हा दुसऱ्या गावाला जातो, तिथली भाषा इंग्लिश असू शकते, जर्मन असू शकते, हिंदी असू शकते. ते जे म्हणतात ते आपल्याला समजण्यासाठी आपण भाषा शिकतो. ओके, अभिनव. सर आपण आपल्या कुठे जायचं असेल, दुसऱ्या देशात प्रवास करायचा असेल तर आपल्याला त्यांची भाषा आली पाहिजे त्यासाठी. ओके, ओनली टू द ट्रॅव्हलिंग ओनली. आपले मित्र, शेजारी आणि ऑनलाईन. ओके, सर प्रणाली. जास्तीत जास्त माहिती असावी म्हणून. Because sir, it is used to speak. Only for the speaking. Is आणखी there काय only कारण speaking? आणखी काय कारण असू शकते बरं? का भाषा शिकावी? जान्हवी. सर सर Yes. समोरचा विद्यार्थी काय बोलतो हे कळण्यासाठी. Try to talk in English. That may be. सर Yes. Yes. मला त्या भाषेची जास्तीत जास्त माहिती असावी म्हणून. त्या भाषेची जास्तीत जास्त माहिती असावी म्हणून. ओके. सर जगात काय चाललंय ते समजण्यासाठी. Okay. We see now. Here. I am writing here 4-5 letters. L, S, R, W, C. What is L? L stands for listening. S stands for speaking. R stands for reading. W stands for writing. And C stands for communication. These are the main aims or main things for the any language. Listening, speaking, reading, writing and communication. आम्हाला चांगलं ऐकता आलं पाहिजे, चांगलं बोलता आलं पाहिजे, चांगलं वाचता आलं पाहिजे, चांगलं लिहिता आलं पाहिजे. आणि यातून आपलं कम्युनिकेशन जे आहे जगाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात असू द्या त्यासाठी. आणि एकमेव भाषा इंटरनॅशनल जर कोणती असेल तर ती फक्त इंग्लिश आहे. जर्मनी फक्त जर्मन देशामध्येच बोलली जाईल. रशियन ही रशियामध्येच बोलली जाईल. चायनीज ही फक्त चीनमध्येच बोलली जाईल. पण इंग्लिश ही अशी भाषा आहे ऑल ओव्हर, संपूर्ण जगामध्ये ही भाषा बोलली जाते. म्हणून आपण इंग्रजीच्या मागे जास्त ओढ असतो. Why do we learn English language? There are the 5 things here. Main things are LSRW. Regarding this, listening means ear training. Today's session is for the listening. Listening is the main thing or main first step of the any language development.
लहान लेकरू जेव्हा असतो तो सुद्धा आपल्या आई वडिलांचं ऐकतो, जे बोलतात ते. पा 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 पाणी, प प पप्पा, हे जे शब्द तो उच्चारतो, वारंवार उच्चारून ऐकून ऐकून त्याची आई त्याला सांगत असते, तुला काय पाहिजे बेटा. तो हात दाखवतो, त्याला रडतो, तो पाणी म्हणतो आणि भाकरी म्हणतो. समजा कधी कधी दोन्हीलाही पाच म्हणतो. पण जेव्हा भाकर दाखवते आई त्यावेळेला तो ना म्हणतो, आणि जेव्हा पाण्याचा ग्लास दाखवते तेव्हा तो हसतो, त्याला पाहिजे असतं. म्हणजे पा म्हणजे पाणी. मग नंतर आई सांगते पाणी रे, याला पाणी म्हणतात. मग तो शब्द तो ऐकतो, पाणी, आणि तो पुढच्या वेळेला त्याला पाणी असं म्हणतो. एक छोटस बाळ सुद्धा जेव्हा ऐकत तेव्हा तो शिकत असतो. इफ वी आर स्टडिंग अबाउट द इंग्लिश लँग्वेज अँड अबाउट द स्पीकिंग, then first we want to listen carefully all the words, the pronunciation of that words, what and why, when, which word we use, the correct use of word. These all things are there regarding the listening. Why do we take ear training? Today we are going to take a ear training. Why we do take? Why do we take ear training? आता हे आम्ही का शिकलं पाहिजे, ऐकलं का पाहिजे. मी ऐकलंच नाही तर बोलणार कुठून. आपल्याकडे मराठीमध्ये एक म्हण आहे, आडात नाही तर पोऱ्यात कुठून. आड म्हणजे विहीर, विहिरीत जर पाणी असेल तर मी टाकलेल्या पोऱ्यामध्ये पाणी येतं. म्हणजे त्या विहिरीमध्ये पाणी असणं अत्यंत आवश्यक आहे. तसं मला बोलण्यासाठी मला ऐकलेले शब्द कोणत्या ठिकाणी काय वापरतात, कसं बोलावं, त्याचा आवाज कसा, त्याचं रिदम कसं, त्याचा ध्वनी कसा, चढ उतार कसं, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कळण्यासाठी ऐकणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. दॅट इज इयर ट्रेनिंग. व्हॉट टू से, हाऊ टू से, अँड व्हाय इट मॅटर्स. These are the main thing, and that's why you want to listen again and again. तुम्हाला अनेक गोष्टी ऐकाव्या लागतात. Someone is speaking, the communication, the dialogues, again the news, announcements, announcement at the railway station, bus stations, elocutions, singing songs, whatever may be there, you want to listen again and again. At the railway station, we hear sometime, listen sometime. Your attention, please. Train number 17412, Huzur Sahib Nanded to Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminals, Mumbai, is arriving on platform number 2. आपण जेव्हा हे ऐकतो तेव्हा त्यांनी काय सांगितलं आणि कशा टोनिंग मध्ये सांगितलं ते आम्हाला ऐकलं पाहिजे. आणि जोपर्यंत मी हे ऐकत नाही तेव्हा आम्हाला ते बोलताच येत नाही. युअर अटेन्शन प्लीज. यात्रीजन कृपया ध्यान दे. आम्ही कशावर ध्यान देतो, इंग्रजी बोललो तेव्हा ध्यान देत नाही, हिंदी किंवा मराठी बोललो तेव्हा ध्यान देतो, आणि म्हणून आमची इंग्रजी कच्ची राहिली. पण आता इथून असं नाही करायचं. आता मराठी किंवा हिंदी यापेक्षा माझी इंग्रजी सुधारण्यासाठी, मला इंग्रजीचं जास्त ऐकण्यासाठी कसं जास्त लक्ष देता येतं, अटेन्शन जास्त देता येतं, हे लक्षात घेण्यासाठी आता इयर ट्रेनिंग महत्वाचे आहे. जास्त ऐकणं महत्वाचं आहे. बोलणं कमी, ऐकणं जास्त. लेस स्पीकिंग, मोर लिसनिंग. आतापर्यंत काय केलं आपण, मोर स्पीकिंग होतं, लेस लिसनिंग होतं. आता ते नाही करायचं. कमी ऐकायचं आणि जास्त बोलायचं, हे आतापर्यंत चाललं. पण आता काय करायचं, आपल्याला जास्त ऐकायचंय, कमी बोलायचंय. बिकॉज वी वॉन्ट टू नो व्हॉट टू से. एखाद्या घटनेबद्दल, एखाद्या गोष्टीबद्दल, एखाद्या वस्तूबद्दल किंवा डायलॉग बद्दल किंवा कम्युनिकेशन करत असताना मला नेमकं काय बोलायचं, व्हॉट टू से. What is the sentence? What is the matter here? And how to say? Is it a rising tone? Is it a falling tone? What is the sound of the word?
What is the rhythm of the sentence? What is the stress and intonation? तिथला दाब, तिथला आवाज, तिथला चढ उतार, लय, कुठं तोडायचं आणि कुठं करायचं. आपण मराठीमध्ये एक वाक्य सांगत असतो, मी चोरी करणार नाही, केल्यास मला शिक्षा करावी. मी चोरी करणार नाही, इथं कॉमा आहे आणि त्याच्या पुढे आहे केल्यास मला शिक्षा करावी. जर समजा मी चोरी करणार नाही या वाक्याच्या ऐवजी मी केले पुढे जर थांबलं तर वाक्याचा अर्थ बदलून जातो. मी चोरी करणार, इथं कॉमा दिलं आणि मग पुढे लिहिलं नाही केल्यास मला शिक्षा करावी. म्हणजे नाहीच्या ऐवजी कॉमा माझा इथं आला. थोडक्यात कॉमा मीन्स इट इज द स्टॉप ऑफ द टॉकिंग. इट इज द स्ट्रेस और इट इज द इंटोनेशन. थांबा, स्टॉपिंग ज्याला आपण म्हणतो. वाक्य कुठं तोडलं पाहिजे, कुठं घेतलं पाहिजे हे ज्याला कळतं त्याला चांगलं बोलता येतं. दॅट्स वाय वी वॉन्ट इयर ट्रेनिंग. That's why we are taking the ear training. What to say, how to say, why it matters. Your ear has been trained to hear a certain sound, rhythm, stress and intonation. आम्हाला प्रत्येक शब्दाचा उच्चार खराच नीट माहित आहे का? मला एक्झाम्पल्स देतो. महेश, फर्स्ट शब्द, रीड द फर्स्ट वर्ड. We. जोरात. We. We. ओके. तन्मय. Yes, sir. First letter, first word. Read the first word. Yes. We. ओके. साऊंड कोणाच चालू आहे? पूर्वा. सेकंड वर्ड. रीड द सेकंड वर्ड. Your. जोरात. Your. युअर. ओके ओके. थर्ड वर्ड. Who reads? Raise your hand. Rohini. Third word. Symbol. Again, say loudly. Symbol. Again, say loudly. Symbol. Symbol. Okay. नेक्स्ट प्रांजल शिंदे. Symbol. Pranali. Next word. Fourth word is decision. Again, say loudly. Decision. Decision. Okay. Next word. Janvi. No. No. Say loudly. Sir. No. Okay. Indrayani. Next word. Right. Right. Say loudly. Right. Right. Okay. Now see here. WE. Generally, the student says we. In the rural areas, we. सरासरी ग्रामीण भागातील सर्व विद्यार्थी वी असा शब्द त्याचा करतात. कारण त्यांना गाईला, म्हशीला, आपले जे बैल राहतात त्यांना जे ढोरा हाकून जे सवय राहते आपल्या परिसरात, ते अगं वी ग म्हणल्याने गाईला तसं वी करतात. पण हे वी नाही, ते आहे वी. सेकंड वर्ड युअर. तुम्ही जे म्हटलात त्या शब्दाचा उच्चार असा आहे योर. YOUR, योर. युअर नाही. Third word, symbol. You pronounce that, but it's a symbol. Fourth one, decision. You pronounce it, but the pronunciation is decision. Next, no.
KNOW आपण फक्त NO नोचाच उच्चार केल्यासारखा केलो. अलीकडच्या केचा आणि पलीकडच्या डब्ल्यूचा उच्चार यात नाही. जर मला कळालेलं नसेल, मी जर नवीन असेल तर याला कनव म्हणतो. पण तो कनव आहे का? नाही. नो. पण मी कधी म्हणेन, इफ आय लिसन इट केअरफुली फ्रॉम माय टीचर्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स और माय मदर, फादर, फ्रॉम एनीवन, then I can pronounce that no instead of कनाव. जर मला माहीतच नसेल, मी जर ऐकलंच नसेल, तर मी माझ्या घरून जर शिकलेला असेल तर मी त्याला कनव म्हणेन. रायटिंग मध्ये डब्ल्यू या शब्द अक्षराचा उच्चार नाही. राईट RIT असाच होतो. पण डब्ल्यू हा गौण आहे. म्हणून हे शब्द मी ऐकले तरच मी वारंवार यांना उच्चार कसा करायचा हे लक्षात येतं. That's why we want to hear again and again the pronunciation of each and every words, the pronunciation of different sentences, how to say, whether in the rising or whether in the falling tone. प्रश्न विचारायचा असेल तर त्याचा टोन वेगळाच असतो. उत्तर द्यायचं असेल तर त्याचा टोन वेगळाच असतो. पण आम्ही त्याबद्दल डिटेलमध्ये शिकलं तरच कळेल ना, ते ऐकलं तरच कळेल ना. म्हणून या गोष्टी लक्षात घ्या. बोलण्यापूर्वी सगळ्यात जास्त ऐकायला शिका. काय काय ऐकायचं मी तुम्हाला आता सांगितलेत बघा. गाणी ऐकायचे, अनाउन्समेंट ऐकायचे, आपले बातम्या ऐकायचे, डेली न्यूज. रेल्वे स्टेशनवर गेल्यानंतर हिंदीचं ऐकतो आपण, मराठीचं ऐकतो, इंग्रजीचं जाऊ द्या. मग बातम्या लागल्या, सिरियल बघतो आपण, मम्मी डॅडी सगळे बसून, तेव्हा छान वाटतं. सिरियल संपली की इंग्रजीच्या बातम्या राहिल्या की मम्मी म्हणते, अगं ती किरकिर बंद कर, ते काय कळते, तुलाही कळणार आणि मलाही कळणार. त्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, आपल्या परीनं आपण कसं इंग्रजी ऐकता येईल ते लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणून या सगळ्या गोष्टी ऐकणं अत्यंत आवश्यक आहे. लिसन अगेन अँड अगेन. दिस इज द टुडेज पॉइंट. इफ यू कांट हिअर, इट विल बी हार्ड टू प्रोड्यूस. आय एम सेइंग अगेन अँड अगेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिकम अ गुड लिसनर. चांगला श्रोता बना. मला जर चांगला वक्ता बनायचं असेल, मला भाषण करायचंय, खूप छान भाषण करायचंय, पण मला भाषण करण्यासाठी मला पहिल्यांदा ऐकावं लागेल ना इतरांचे भाषण. भाषणाची सुरुवात कशी करायची, भाषणाची एंडिंग कशी करायची, अँड हाऊ द मॅटर विल बी कंटिन्यू इन द प्रोसेस ऑफ द विदाउट बोरिंग. अँड दॅट्स वाय फर्स्ट यू बिकम अ गुड लिसनर. ज्याला हे जमतं तो करू शकतो. बिकॉज इनपुट अँड आउटपुट इज देअर. एखाद्या गिरणीमध्ये इन द फ्लोर मीट, फर्स्ट वी पुट द ग्रो. आपण एखाद्या गिरणीमध्ये दाणे पहिल्यांदा टाकतो ना, पण तरच त्याचं पीठ बाहेर येतं. मी दाणेच नाही टाकले, गिरणी चालू केली, सांगितलं गिरणीला पीठ दे, पीठ दे, पीठ दे, देते का? नाही. का देणार नाही? का नाही देणार? कारण का त्याच्यात गहूच नाही. हा, हेच सांगितलं ना. मग इंग्रजीचं स्पोकन आपल्याला सुधारण्यासाठी आम्ही किती ऐकलं, आम्ही गहू टाकलेच नाही ना गिरणीमध्ये आपल्या, मग गव्हाचं पीठ कसं निघेल? यू शुड बिकम फर्स्ट गुड लिसनर. लिसन अगेन अँड अगेन डिफरंट थिंग्स. इफ इनपुट इज देअर, देन आउटपुट इज देअर. विदाउट इनपुट यू कांट टेक आउटपुट. And this is the fact of the English speaking. मी इंग्रजी बोलतो, चुकीचं आहे, येतच नाही. मी ऐकल्याशिवाय मला इंग्रजी येणारच नाही. तुम्ही म्हणाल मी तसंच बोलतो, नाही बोलणार, तुम्हाला ऐकावं लागेल ना. तुमच्या गिरणीचं उदाहरण मी तुमच्या समोर दिले. इफ यू कांट हिअर इट, इट विल बी हार्ड टू प्रोड्यूस. नॉलेज हा शब्द आहे, त्याला मी वारंवार ऐकलं, स्पेलिंग वाचली तरच त्या शब्दाचा उच्चार मला करता येईल. मग मला आलं तर माझ्या लेकरांना मी शिकवू शकेल. म्हणून गुड लिसनर फर्स्ट ऑफ ऑल. बी अ गुड लिसनर, देन यू कॅन बी अ गुड स्पीकर. त्यानंतरच तुम्ही चांगला वक्ता होऊ शकता. को रिलेशन ऑफ प्रॅक्टिस. अँड दॅट्स वाय
First of all, there may be a correlation of practice. Whatever you are listening, suppose you are listening again and again, but you are not practicing. What happens? It forgets. It can't remember you. And that's why there may be a correlation between listening and practicing. Whatever you are listening, practice that. Suppose 4 letters we have learned. This, that, these, those. Now, in the 2 session, respected Rao sir has taken the practice about it. And that's why you completed that 4 words, how to use it. Now you by heart. Now you know how we use this, that, these, those, and where should we use, when should we use. Train your voice and mouth. तुमच्या जिभेला, तुमच्या आवाजाला, तुमच्या तोंडाला एकदम प्रशिक्षण दिल्यासारखं बोललं पाहिजे. कारण त्या शब्दांचा उच्चार तुम्हाला त्या टोनिंग मध्येच आलं पाहिजे. मी ऐकायला सगळं पण प्रॅक्टिस काहीच केली नाही. माझ्यात काही बदल होणार नाही. 60 दिवस नाही, असे 60 वर्ष झाले. म्हातारा जरी झालं तरी त्याला इंग्रजी येणार नाही. Practice is important. Do practice. Correlation between listening and the use of that later words. That is the practice. And if there is a practice, then you can train your ears. Otherwise not. That's why train your voice and mouth. Why we train our voice and mouth? आमचा आवाज आणि माउथ, आमचं जे चेहर तोंड आहे त्याला का ट्रेन द्यायची? कारण आपण जर ऐकलं तसं त्या शब्दांचा उच्चार जर करत गेलं तर त्याचा रिदम वेगळा येतो. म्हणून वारंवार जर आपण उच्चार करत गेलो तर तो रिदम वेगळ्या पद्धतीने येतो. तुम्हाला एक त्याचं उदाहरण सांगतो. काय आहे आपल्या समोर? आईचं पत्र हरवलं एक मराठीमध्ये गीत आहे. आपण खेळतो, खेळ आहे. By the playing way, this is the poem in the English. Pranali, why you raise your hand? Do you want to say any? Want to say something? No, sir. Okay. Okay. Who reads this? Now raise a hand. Pranali, you can read first. Okay, sir. Yes. In yellow color letters. Biscuit Just wait. brown and yellow basket. प्रांजली संधी देतो बेटा तुला. Yes. हा, yes. Read it, Pranali. read it. हा सर, आता आपण मराठीत म्हणतो ना, माझ्या आईचं पत्र हरवलं. आता असं होणार इंग्लिश मध्ये, मॉम लेटर इज मिसिंग. Yes. Yes. That only is the poem here. Okay, Pranali, read first. We think about it. Biscuit and basket, brown and yellow basket. I wrote a letter to my mother. On the way, I dropped it. I dropped it. On the way, I dropped it. One of you has picked it up and put it in your pocket. Do you learn this poem? Anyone? ही कविता कोणी शिकली आहे का? नो सर. नो. हो सर, मी इंग्रजीच्या पुस्तकात होती. अच्छा. Yes. रोहिणी जाधव. सर ती फर्स्ट वाली बिस्किट अँड बास्केट ती शिकवली होती सरांनी. कोणत्या सरांनी? सर सय्यद सरांनी. ओके. म्हणता येते तुला? सर आम्ही ते गेम ते असं राऊंड करायचं आणि ते गेम खेळता वेळेस ती पोयम म्हटली होती सर. ओके. Rohini, you can start your video if possible. Yes. Now you say. Now listen here. Listening becomes by the playing way. Only by the enjoyment. हसत हसत खेळत खेळत आपण अनेक गोष्टी शिकतो, अनेक गोष्टी म्हणतो. यामध्ये आपल्या जिभेला वळण भेटते आणि त्या शब्दांचा उच्चार
सहज पटकन येऊन जात. प्रणालीनं वाचलं, खूप छान, अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीनं वाचलं. मी आता थोड्याशा छोट्या विद्यार्थ्यांना वाचण्यासाठी संधी देतो. छोटा 4थी किंवा 5वीतला विद्यार्थी. तर मी सांगू सर? Yes. सर Yes. Indrayani, first you start your video and then व्हिडिओ चालू ठेवा आपले. yes, first you start your video and try to read it. it and task it and task it Tisket and tasket. biscuit and basket, brown and yellow basket. I wrote a letter to my mother. On the way, I drop it. I drop it. One of वेगळे आहेत आपल्या घरचे top and put it in your pocket. घरची इथं हातात. Okay. Okay, now see here. The reading between these two students is different. It means the pronunciation of two words by the two students of same words is different. पण याच गाण्यांचा किंवा या कवितेचा जर सराव झाला तर हे शब्द कसे उच्चारले जातात ते आपण पाहूया. मी एक गातो, एक गीत आहे. ओके, लिसन केअरफुली. Tisket and tasket, brown and yellow basket. Tisket and tasket, brown and yellow basket. I wrote a letter to my mother, on the way I dropped it. I wrote a letter to my mother, on the way I dropped it. I dropped it, on the way I dropped it. I dropped it, on the way I dropped it. One of you has picked it up and put it in your pocket. One of you has picked it up and put it in your pocket. One of you has picked it up and put it in your pocket. जेव्हा हा तो दस्ती घेऊन फिरत असतो भोवताली त्यावेळेला ते आहे, आणि जेव्हा तो दस्ती एखाद्याच्या मागे टाकतो त्यावेळेला तो विद्यार्थी जोरात पळतो, त्याच्या धापा लागतात. त्यावेळेसचं गाणं आणि त्यावेळेसची शब्दांची स्पीड. Tisket and tasket, brown and yellow basket. I wrote a letter to my mother, on the way I dropped it. Tisket and tasket, brown and yellow basket. I wrote a letter to my mother, on the way I dropped it. I dropped it, on the way I dropped it. One of you has picked it up and put it in your pocket. One of you has picked it up and put it in your pocket. One of you has picked it up and put it in your pocket. One of you has picked it up and put it in your pocket. One of you has picked it up and put it in your pocket. जशी जशी त्याची जागा येते त्याची स्पीड जास्त वाढते. This is the pronunciation. This is the sound of the word. This is the rhythm of saying or poem, read sentences. This is the stress. This is the intonation. While you listen, this will be you by heart. Otherwise, Yes, sir. can you hear? Kudre sir. Oh, yes, sir. Yes. Students, start your mics. Every student start your mic and clap for sir. Clap for poem. Start your camera and video. And yes, sir. Best time. Thank you. Very nice. Let's continue, sir. Thank you. Okay. Okay, students. Okay, okay. Now, ही स्पीड का आली तर त्याचा उच्चार करत जाणं, ते ऐकणं आणि हे वारंवार गुणगुणणं अत्यंत आवश्यक आहे. आपण पहिल्यांदा बाथरूम सिंगर झालं पाहिजे. मी डायरेक्ट म्हणतो, सकाळी उठल्या जेव्हा आपण बाथरूमला जातो ना आंघोळीला, तेव्हा आंघोळीला गेलं तेव्हा आपण आंघोळ करताना मस्त रोज गाणे म्हणायचे. आपण गाणे म्हणत असताना इतर दुसरे गाणे म्हणण्याऐवजी मी तुम्हाला मराठीचे गाणे दाखवले, पण ते माझ्या उपयोगाचे नव्हते. जर मी माझे इंग्रजीचे गाणे म्हटले असते तर ते सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे. पण हा सगळा डाटा आपल्याला युट्यूबला आहे, भरपूर आहे. तुम्ही शोधलं पाहिजे, तुम्ही घेतलं पाहिजे, तुम्ही ऐकलं पाहिजे. आणि ते जेव्हा ऐकाल
तेव्हा त्या शब्दांचे उच्चार, शब्दांचा वर जे काय असेल, रिदम असेल, टोन असेल, इंटोनेशन असेल, स्ट्रेस असेल, हे सगळं तुम्हाला ऐकायला मिळतं आणि ते परफेक्शन बनतं. आता ड्रॉप्ड येते. मी म्हणलं का आय ड्रॉप्ड इट, ड्रॉप्ड. आय ड्रॉप्ड इट, आय ड्रॉप्ड. ऑन द वे आय ड्रॉप्ड. वन ऑफ यू हॅज पिक्ड इट अप, असं म्हणलो का? वन ऑफ यू हॅज पिक्ड इट अप. किती फास्ट म्हणते बघा. म्हणून बघा बरं, वन ऑफ यू हॅज पिक्ड इट अप. Yes, Tanmay, can you say your hand raised? One of you are picking it up. वन ऑफ यू हॅज पिक्ड इट अप. One of you has picked it up. फास्ट म्हणा. वन ऑफ यू हॅज पिक्ड इट अप. One of you picked it up. फास्ट, अजून फास्ट. One of you has picked it up. हा, One of you has picked it up. कळतं? One of you has picked it up. मग मला One सांगा, of you has picked Picked it up. Shresh Shinde, can you say? शिवराज. One of you has picked it up. Yes, yes, very good. One of you has picked it up. One of you has picked it up. One of you picked it up. शिवराज. One of you had picked it up. मग मला सांगा, आता हे तुमच्या परिसरामध्ये असं खेळ खेळत ही जर कविता गायली तर हे परफेक्ट होईल का नाही? या शब्दांचा उच्चार, अजून पुन्हा आनंद मिळतो. आपण फक्त मराठीत आईचं पत्र घेण्यापेक्षा हे घ्यायचं. इंग्रजीची गाणी गायचे, भरपूर गाणी आहेत. असे प्रार्थना गीत सुद्धा आहेत, असे खेळाचे गीत सुद्धा आहेत. खेळ भरपूर आहे. आता मी एक दुसरी कविता सांगतो. अ फेरी वेंट अ मार्केटिंग. रोज पेहलवानची कविता आहे, खूप गाजलेली कविता आहे. अनेक कविता या गाजलेल्या आहेत त्यांच्या. नुसतं वाचून घेऊ आपण सुरुवातीला. कोण वाचतं? रेज युअर हँड. हू रीड्स? रेज युअर हँड. हू पार्टिसिपेट दे गिव्ह द चान्स टू द अदर्स. रोहिणी जाधव. ज्यांनी वाचलं नाही त्यांनी हा, yes, वाचावं रोहिणी. आणि वाचले त्यांनी इतरांना चान्स द्यावा. Yes, तुमची Participant तिघींना संधी is- मिळाली होती. Yes, then Abhinav. Aryan, can you read? Purva, let us start. A fairy went a marketing. A fairy went a marketing. She bought a little fish. She put it in a crystal bowl upon a golden dish. And as she sat in wonderment and watched its silver gleam, and then she took it up and slipped it in a stream. अजून एकाला चान्स मोठ्या वर्गाचा. Then we get chance to new student. Yes, Vrandavani, can you? Yes, Yes, Vrandavani? sir. Yes, sir. from Dhatu. Welcome, madam. In a marketing, she brought a little fish. She put it in a Krishna. crystal bowl upon a garden dish, and hour she sat in wonderment and watched it cellar demons, and then she gently took it up and slipped it in a. बघा, आता रीडिंग करत असतानाच आपल्याला किती अवघड अवघड चालले. अ फेरी वेंट मार्केटिंग, शी बॉट अ लिटल फिश. म्हणजे रीडिंगलाच हे शब्द किती अवघड आहेत. पण असे सुद्धा अवघड शब्द आपल्याला गीतामध्ये गात असताना किती सोपे बनतात. मी तुम्हाला हे गाऊन दाखवतो. ओके, लिसन नाउ केअरफुली. अ फेरी वेंट मार्केटिंग. शी बॉट अ लिटल फिश. She put it in a crystal bowl upon a golden dish. La 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 la.
La 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 la. And now she sat in wonderment and watched its silver gleam. And then she gently took it up and slipped it in a stream. La 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 la. La 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 la. A fairy went a marketing. She bought a little fish. She put it in a crystal bowl upon a golden dish. She put it in a crystal bowl upon a golden dish. Upon a golden dish. Upon a golden dish. अवघड शब्द होते तरी आपण त्याला किती याच्यामध्ये केलं. आपल्या जिभीला वळण मिळते, आपल्या तोंडाला मिळते. वाईस अँड माउथ जे आपल्याला दिलेलं होतं वाक्य माग, याचा अर्थ काय, आमच्या बोलण्याला महत्वाचा जे साऊंड यायला पाहिजे, जो वळण यायला पाहिजे, तो ह्या गाण्यातून येत असतो. तो गीत गायल्यामुळे येत असतो. म्हणून आपण सगळे गीत गायले पाहिजेत, ऐकले पाहिजेत, वारंवार ऐकलं पाहिजे आणि गायलं पाहिजे. गुड लिसनर अँड गुड स्पीकर. स्पीकर मध्ये आपण घेतलं होतं देर मे बी ट्रेन ऑफ व्हॉइस अँड माउथ अँड दिस इज द ट्रेन ऑफ व्हॉइस अँड माउथ. यू वॉन्ट टू ट्रेन युअर सेल्फ. म्हणून हे ऐका आणि हे ऐकून तुम्ही जसं दुसऱ्यांचं ऐकता की नाही, ते किती सॉफ्ट बोलतात, ते इंग्रजी कशी बोलतात, अरे ते तिथला तो त्यांचा दोष आहे. ते थंड प्रदेशात राहतात, त्यांची जीभ दबर असते, त्यांना बोलता येत नाही, म्हणून त्यांचे उच्चार स्पष्ट होत नाहीत. आपण सगळ्यात चांगले उच्चार करतो, लक्षात ठेवा. पुढे गेलो. Yes, Pawan want to say something. Yes, Pawan. पवन, व्हॉट यू वॉन्ट टू से? काय बोलायचं का बेटा? हँड रेज झालेला आहे. Don't raise your hand. Lower your hand. Okay, Okay, this sir. is the another one. मी अजून एक देतो. ही तर एवढी मोठी ओळ आहे, एखाद्या निबंध लेखनाची ओळ असल्यासारखी आहे. रीड इट. हू रीड्स फास्ट? Abhinav read. Unmute yourself, Abhinav. Okay, Aryan, you start. The man in the wilderness said The to me, man in the wilderness said to me, how many trains grow in the sea? I asked him, I thought good, as many red hens each grow in the Next Pranali, line, next Pranali. one. Yes, sir. The man Yes. in the wilderness said to me, how many strawberries grow in the sea? I answered him as I thought good, as many red herrings as grow in the wood. Next. Aryan. Then I will give chance to Janvi and Ashmi. Second one. the Second one. if I had a donkey that would not go, would I beat him? Oh no, I would put him in the barn and give him some corn, the best little donkey that ever was born. Okay. Now see here, listen. This type of poems may be there in your textbook. जेव्हा या इंग्रजीच्या कविता आपण वाचतो ना, तेव्हा वाचतानाच खूप अवघड वाटतं. त्या तर चालीबद्ध तर अवघडच आहे. आता शोकांतिका आहे की आमची इंग्रजीचं गुरुजी इंग्रजीतून शिकवत नाही. इंग्रजीचा गुरुजी इंग्रजी मराठीतून शिकवतो. ती पहिल्यांदा शोकांतिका आहे. इंग्रजी ही इंग्रजीतूनच शिकवली पाहिजे, कारण मराठी आम्ही मराठीतून शिकवतो. मराठी कधी इंग्रजीतून शिकवतो का रे कोणी? नाही इंग्रजी सुद्धा इंग्रजीतून शिकवलं पाहिजे ना. मी शिकवतो माझ्या वर्गामध्ये. मी जर कोणी मराठीत बोललं तर त्याला मी बोलून देत नाही. टॉक इन इंग्लिश. व्हाय यू आर टॉकिंग इन मराठी? आय एम टीचिंग इंग्लिश. यू आर टॉकिंग इन मराठी. आय एम नॉट टीचिंग मराठी. व्हाय यू आर टॉकिंग इन मराठी? Then he tries. He says in one word, again 2 words, and he prepares some sentences, short and then long. Till 8th, he can speak very best or fluently. Now, this is the way. Whenever you are reading this type of poems, first of all, see the rhythm. If you don't know, try to set yourself. तुम्हाला त्याचं रिदम माहित नाही, त्याची चाल तुम्हाला माहित नाही, तर तुम्ही सुद्धा सेट करू शकता.
करता येतं. कसं करता येईल ते तुम्ही ऐकलेले गाणे असतात त्याची एखादी चाल तुम्हाला लावता येते का बघायची. आता आपल्या समोरची कविता आहे, ही कविता इयत्ता 6वीला होती आणि या कवितेला मी लावलेली चाल होती त्यावेळेस आणि मी ती चाल इथं दाखवतो. आणि मग कवितेचे चालीनुसार शब्द कसे फास्ट येतात आणि उच्चार कसे आपल्याला करता येतात ते सगळ्यात महत्वाचं. आता हे सगळं तुम्हाला रेडीमेड युट्यूबला भरपूर मिळतं ऐकायला. कुठल्याही कविता घ्या आणि मग त्याच्यातून आपला उद्देश काय की इयर ट्रेनिंग, लिसनिंग. तुम्ही फक्त ऐकलं पाहिजे वारंवार आणि त्याचा प्रॅक्टिस करून व्हॉइस अँड माउथ देअर मे बी ट्रेन युअरसेल्फ. तुमच्या जिभेचं वळण, तुमच्या आवाजाचं वळण आणि तुमच्या तोंडाचं वळण हा व्यवस्थित झाला पाहिजे. हे जर चांगलं झालं तरच युअर स्पीकिंग मे बी अ फ्लुएंटली, युअर स्पीकिंग मे बी अ करेक्टली. दॅट्स वाय ट्राय दिस इयर ट्रेनिंग. ओके, वी सी हियर, लिसन केअरफुली. देयर इज अ वन हिंदी सॉन्ग, सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, हाय सेक्सी हेलो सेक्सी क्यों बोले. सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, हाय सेक्सी हेलो सेक्सी क्यों बोले. सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, हाय सेक्सी हेलो सेक्सी क्यों बोले. द मैन इन द wilderness said to me, how many strawberries grow in the sea. The man in the wilderness said to me, how many strawberries grow in the sea. I answered him as I thought good, as many red herring eyes grow in the wood. If I had a donkey that would not go, would I beat him? Oh no, no, no. If I had a donkey that would not go, would I beat him? Oh no, no, no. ओट मेरे लाल मैं क्या करूं, गाल मेरे गुबले गुबले मैं क्या करूं. If I had a donkey that would not go, would I beat him? Oh no, no, no. I would put him in the barn and give him some corn, the best little donkey that ever was born. I would put him in the barn and give him some corn, the best little donkey that ever was born. The man in the wilderness said to me, how many strawberries grow in the sea. The man in the wilderness said to me, how many strawberries grow in the sea. मला गरज नाही की इंग्रजीच्याच कविता ह्या फक्त ब्रिटिश जसे गातात त्या पद्धतीनंच गायलं पाहिजे. ते एवढ्या रडक्या स्वरात गातात की आनंदच जातो. ते असे रडके गातात, त्यांचे गाणे तुम्हाला माहिती आहेत, तुम्ही ऐकून बघा युट्यूब. आता ते ऐकणारा बी पळून जाईल आणि गाणारा बी पळून जाईल. ते नाही करायचं आपल्याला. तुम्ही ऐकलं तर मला गाणे ऐकलंय का? टीव्ही मध्ये पिक्चर मध्ये आपण कधी कधी तिथं पार्टी वगैरे दाखवतात आणि त्यावेळेस आपल्याला ते ऐकायला मिळते. सगळीकडे पार्टी चालू आणि ते एकीकडे आपलं काहीतरी आणि आपल्याला काही कळत नाही, तो त्याचं चालू. पण आपले गीत किती सुंदर असतात. येस सर, लेट्स कंटिन्यू. ओके, तर असा आपण सराव करा आणि अत्यंत भरपूर काही आपल्याला ऐकायला मिळतं. डूज. नाव ear training. For ear training, what you want to do? Listen the song. I am saying again and again. पहिल्या वर्गापासून आपल्याला राइम्स आहेत, सॉंग्स आहेत, पोएम्स आहेत, लिरिक्स आहेत, सोनेट्स आहेत, बॅलेड्स आहेत, वेगवेगळे प्रकार आहेत. ते सगळे मी काय काय सांगितलं बघा. राइम्स, सॉंग्स, पोएम्स, लिरिक्स, हे की नाही, बॅलेड्स, हे सगळे. हे सगळं काय आहे? मग आम्ही ऐकलंय का हो? नाही ना. मम्मीनं आणून दिलं, ना पप्पानं आणून दिलं, ना शाळेतल्या आपल्या गुरुजीनं बी आणून आपल्याला ही संधी दिली. आम्ही जेवायला बसलो तेव्हा दुपारच्या इंटरव्हल मध्ये माईक वरती आम्ही हे सगळे गाणे लावतो आणि त्यांना ऐकवतो. आमच्याकडे हे पूर्ण कॅच आहे आणि हे सगळे गाणे लावून देतो, ते ऐकतात. आमचे सगळे मुलं हे गाणे म्हणतात. लिसन अगेन अँड अगेन द डिफरंट सॉन्ग and for practicing, sing that songs, sing the songs. Do's हे सगळं तुम्हाला करायचंय इयर ट्रेनिंग साठी. हे पॉइंट्स लक्षात घ्या. यूज द डिक्शनरी.
प्रत्येक डिक्शनरी मी घ्यायला सांगितलेली होती आणि त्यातल्या शब्दांचा उच्चार वाचा. मला येते म्हणा का, तरी अजून वाचा, पहिल्या पानापासून सुरू करा. प्रत्येक शब्दाचा उच्चार. खरंच तुम्ही काय करत होतात आणि आता तिथं काय, जसं युअर म्हणलात त्याचा उच्चार यार आहे. आम्ही केलंच नाही ना यार, हे केलं पाहिजे. त्यासाठी या डूज मध्ये लक्षात ठेवा. यूज द गुगल. गुगल वरती सर्च करतो आपण एखादा शब्द, त्याचा जसं मिनिंग शोधतो ना तसं त्याचा साऊंड बी शोधा, ते उच्चार्थ. सिंबल सिंबल सिंबल, ते उच्चार तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आपण केलं पाहिजे. हे फक्त ऐकायचं नाही आजच्या पुरतं. खूप इंटरेस्टिंग आहे, छान आहे ऐकायला. याचा प्रॅक्टिस जास्त करायचंय. मी सांगितलंय ऐका कमी म्हणून नाही, ऐका जास्त आणि प्रॅक्टिस त्याच्यापेक्षा जास्त करा. लिसन द न्यूज. इंग्रजी बातम्या दररोज टीव्हीवरच्या ज्या काही येतात त्या तुम्ही ऐकल्या पाहिजेत. घरी तुम्ही तुमची टीव्ही बंद करू नका. बातम्या लागल्या इंग्रजीच्या की बंद करता, तर ते नाही करायचं. आपण वारंवार ऐकलं पाहिजे. अनाउन्समेंट आहेत इंग्रजीमध्ये, एअरपोर्टच्या असतील, स्टेशनच्या असतील, रेल्वे असो, बस असो, असे जिथं जिथं अनाउन्समेंट असतात ते इंग्रजीत ते अनाउन्समेंट व्यवस्थित ऐका. फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दॅट अनाउन्समेंट. फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द न्यूज. व्हॉट इज देअर, व्हॉट ही इज सेइंग. डोंट डू व्हॉट रॉंग प्रोनाउन्सिएशन ऑफ वर्ड. एखाद्या शब्दाचा उच्चार माहित नसेल तर जाणून घेऊनच त्याचा उच्चार करायला शिका. उगीच चुकीचं प्रोनाउन्सिएशन करू नका. अवॉइड मोर स्पीकिंग. हे सांगितलंय कमी बोला, जास्त ऐका. पण आम्ही जास्त बोलतो, कमी ऐकतो. अवॉइड इनकरेक्ट वर्ड. ज्या ठिकाणी जो शब्द पाहिजे तो शब्द वापरा, चुकीचा शब्द वापरू नका. यूज ऑफ मदर टंग. डोंट यूज. It's a don't. It's not a do. Whenever you are talking with your English teacher, whenever you are speaking in the English, whenever you are speaking with your friend, try to use only English. Don't use mother tongue. मातृभाषेमध्ये बोलायचं नाही किंवा तुमच्या कोणत्याही इतर भाषेत बोलायचं नाही. तुम्ही इंग्रजीतच बोला, तरच तुमचं परफेक्ट होतं. मी उगं कधीतरी बोलतो आणि नंतर बाकीचं सर्व मराठी वापरतो तर परफेक्शन होत नाही. 90% इंग्लिश and 10% मराठी. Then can you produce your English spoken, otherwise not. And less practice जी आहे तुमची ती कमी आहे, त्याला तुम्ही वाढवा. Don't do less practice. Do more practice again and again. Whatever you are learning, whatever you are listening, practice that. And that is the main thing. Providing listening exposures to the learners. जेवढं तुम्ही ऐकाल तेवढं तुमचा विकास होईल. Try changing the speed of the video. एखादा व्हिडिओ तुम्ही पाहत असाल तर त्याची स्पीड कमी करून ऐका. फास्ट ऐकलं तर तुम्हाला कळलं नाही, त्या शब्दाचा उच्चार नीट कळलं नाही, त्याची स्पीड थोडी कमी करा. अप अँड डाऊन, रेज अँड फॉलिंग टोन. बोलण्यामध्ये अप कुठे आहे, डाऊन कुठे आहे, रेज कुठे आहे, फॉलिंग कुठे आहे, हे सगळं तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. ट्राय लिसनिंग टू शॉर्टर एक्झाम्पल्स. सुरुवातीला जे ऐकता ते सगळं शॉर्टर ऐका, छोटे छोटे ऐका. खूप मोठे घ्याल तर बोर व्हा, आनंद नाही मिळणार. आनंदी असलेले घ्या. यूज गुगल डिक्शनरी फॉर वर्ड्स. रिजनल इंग्लिश dialects tends to be syllable or time. Don't think about the other Englishes. समजा मी नेहमी म्हणत असतो अमेरिकेचे लोक वेगळे इंग्रजी बोलतात, ब्रिटिशचे लोक वेगळी इंग्रजी बोलतात आणि भारतातील इंडियन लोकांची इंग्रजी वेगळी आहे. सिंगापूरला जा, सिंगापूरची वेगळी आहे, फिनलँड एज्युकेशन सिंगापूर. आफ्रिकनची वेगळी आहे. रशियातले जे लोक बोलतात ते तर टोटली रशियन वापरतात. आता थोडस इतर लँग्वेज शिकण्याकडे त्यांचा कल वाढला तर त्यांची रशियन इंग्लिशची टोनिंग वेगळी आहे. रिजनल आहे, टोन हे रिजनल आहे, म्हणजे प्रादेशिक असतो. त्यांच्या मदर टंग वरून टोन बदलत असतो. आपण बोलत असलेली भाषा इंग्रजी किंवा हिंदी आणि तेच आंध्रातील लोकांनी बोलत असलेली हिंदी किंवा इंग्रजी, त्यांची टोनिंग वेगळी आहे. कारण ते तेलुगूच्या टोनिंगवर बोलतात, आपण मराठीच्या टोनिंगवर बोलत असतो. म्हणून टोनिंग बदलतो म्हणून घाबरायचं नाही. यूज दॅट
and practice that. Don't think about the regional. प्रादेशिकतेवरती विचार करू नये, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. वर्ड स्टेज तिथंच तुम्ही शिकायला भेटेल, अन्यथा नाही. Today's homework: collect some English rhymes and try to sing. आता मी जशी तुम्हाला गाऊन दाखवले असे अनेक गीतं तुमच्या समोर आहेत, युट्यूबला आहेत. ते ऐका, वाचा. हेड, शोल्डर, नीज अँड टोज, जॉनी जॉनी यस पप्पा. मी तुम्हाला माहित नसलेले घेतलो, कारण माहित असलेले घेतलं तर तुम्हाला त्याच्यात बोर झाला असतं, म्हणून माहित नसलेल्या मोठ्या वर्गाच्या कविता घेतल्या. तुम्हाला अनेक कविता या ठिकाणी पाहायला मिळतील. ते तुम्ही पहा, ऐका आणि त्याचा प्रॅक्टिस करा. तुमच्या तोंडाला, तुमच्या जिभीला, तुमच्या आवाजाला त्याचा वळण मिळतो, म्हणून तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस जास्त करा. लिसन डेली न्यूज ऑन टीव्ही. आता इथून मात्र तुम्ही दररोज ठरवून टाका, इंग्लिश बातम्या किती वाजतायत. कमीत कमी 2 वेळा ऐका, सकाळच्या बातम्या आणि संध्याकाळच्या बातम्या. कमीत कमी 2 वेळा. मी नाही म्हणत की दिवसभर ऐका, तासा. सकाळच्या किती वाजताच्या ऐकायच्या, संध्याकाळच्या किती वाजताच्या ऐकायच्या. हे एवढं काम मात्र नक्की करा. दिस इज फॉर युअर इयर ट्रेनिंग, दॅट इज युअर लिसनिंग. Develop your listening skill, then you can develop your speaking skill. Thank you.